नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा श्री हनुमान जयंती। मु प्रथमे मंदिर जाइथिली एवं सेठी प्रभु संकट मोचन भगवानकर आरती चलीथिला एवं आरती दर्शन करी मु भगवान को निमंते फल नहीं भोग करी आसीथिली। घरे आसीबा परे मु गोमाता को सेवा करिथिली। गोमाता से दिन आसीथिले पणा संक्रांति थिला बोली तांको पाई पणा प्रस्तुत करिथिली एवं प्रथमे तांकर हळदी पानी रे तांको खुरा बा पाद को धोई देइथिली एवं चंदन सिंदूर हळदी तंडुल पुष्प एवं पुष्पमाळ देई मु गोमाता को सेवा करिथिली। तांको को किछि रुटी गुड़ कदली मध्य खुएई देइथिली एवं गोमाता पाखरे 33 कोटी देवादेवी थांती तेणु तांको को मु प्रतिदिन पूजा करि थाए एवं घरर प्रथम खाद्य को गोमाता पाई रखी देई थाए। तांको सेवा द्वारा सबु देवादेवी प्रसन्न होई थांती। तांको गोबर रे माँ लक्ष्मी वास करि थांती एवं मुखमंडल रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्व देवादेवी वास करि थांती। एही छोटो बाछुरीर माँ नाही ता माँ ताकू छोटो बड़ू चाली छाड़ी चली जाइची। सेबेठू से घर को सबुदिन आसी थाए एवं मु किछि भी पनीपरिबा चोपा फिंगेनी ता पाई सबू रखी दे थाए एवं से आसिले मु से पनीपरिबा चोपा को दे थाए एवं किछि खाद्य ताकू खुएई दे थाए। तेणु एमिति मु सबु बळे चामच रे ताकू खुएई दे थाए। एबे तो टिके बड़ हे गला आउरी बहुत छोटो थिला सेतबेळू से आसी थाए एवं सबु खाद्य खाई से फेर चली जाई थाए एवं आसिले मध्य माँ बोली रोडी छाड़ी थाए एवं पणा एही भली मु ताकू बहुत समय मु पिएई देइथिली। समय अभाव जोगु किछि पात्र रे मु ए गुड़ किछि नबात किछि फ्रूट्स एवं चना किछि मिसेई ताकू मिठा करी प्रस्तुत करी मु ताकू खाइबा पाई देइथिली एवं किछि पात्र रे देखै देबारु से सेई पात्र रे खूब सुंदर रे खाइ देइथिला। एवं आज होची चैत्र मास शुक्ल पक्ष संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति। एही दिन को प्रभु हनुमानकर जन्म दिवस रूपे पालन करा जाय थाए बा पणा संक्रांति बा श्री हनुमान जयंती बोली कुहा जाय थाए। सबु संकट दूर करंती तेणु संकट मोचन हनुमान बोली तांकू कुहा जाय थाए। कली जुगरे हनुमानकर पूजा और साधना आराधना अत्यंत फलदायी होई थाए। कली जुगरे प्रत्यक्ष देव होचंती हनुमान। हनुमानकर प्रिय मंत्र होची बीज मंत्र अति सहज मंत्र होची ओं हं हनुमतेई नमः। एही मंत्र को 108 थर किंबा 9 थर किंबा 11 थर आमे जप करी पारिबा किंबा वज्रंग बाण हनुमान चालीसा पढ़िबा किंबा सुनिबा। आमे से दिन सारा गोटे भक्त भजन करी राति रे आमे फ्रूट्स ग्रहण करा जाय थाए। आमे जे कोनोसी भी पूजा करू दान एवं सेवार महत्व पूजा करिबा ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण होई थाए। पूजा करिबा किछि दान जदि करिबानी तार पुण्य कमी जाई थाए। जदि किछि भोकिला को खाइबा को दउचे से पशु पक्षी हुअन्तु बा मनीष हुअन्तु तांको भोक को आमे जदि मेंटेई पारुचे तेबे आमर ग्रह दोष निश्चय कटि थाए। शनि राहु केतु आम उपरे कृपा करिथांती कारण आमे जनकर पेट पूरिबा पाई काम करूचे तो भगवान मध्य निश्चय आम उपरे कृपा करिबे।
ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି। କିଛି ପାରା, କୁକୁର, ଗାଈ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦାନା କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା ସେହିଦିନ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛିଟା ସେବା ଏଇଟା ହିଁ ସେବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ, ସେ ଗୋମାତା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଘରେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ପଣା ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେଇ ପଣାକୁ ଧରି ରହିଲି ଏବଂ ସବୁ ପିଇଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି, ମୋ ମନ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ହଁ, ମୁଁ ପଣା ବନେଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଗୋମାତା, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତା ପିଇଥିଲେ। ଭାବିଲି କେତେ ଶୋଷ ହେଉନଥିବ, ଏତିକି ପଣା ପିଇବା ବାଦେ ବି ଗୋମାତା ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପଇତାରେ କିଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ପଇତାର ଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ପାନପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆମେ 108 ପାନପତ୍ରକୁ ମାଳ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ କେବଳ ଓଁ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଓଁ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଦେଖେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ଦରବାରଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ହନୁମାନ ଏହି ଦରବାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲୋ ହନୁମାନ କି, ଏହିଭଳି କହି ମୁଁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଣା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା। ରାମ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲୋ ହନୁମାନ କି, ସୀତାରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ କି ଜୟ, ଏଇଭଳି କହି ମୁଁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ସୀତାରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଣା ମୁଁ ଛେନା ପଣା ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପାନ ପ୍ରିୟ, ତାମ୍ବୁଳ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କିଛି ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନପତ୍ର ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି, ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ହନୁମାନଙ୍କ ସରଳ ଉପାୟରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଣା, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଣା ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆଳତି କରିଥିଲି।
आळती मंत्र अच्छी हनुमानकर आरती की जे हनुमान की ସେହି आळती गाई गाई ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାମ ଦରବାରଙ୍କର ଆଳତି କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ମୁଁ କିଛି ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ନେଇଥିଲି। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମେରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ଠୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଦିନ ସେଇଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସମାପ୍ତର ଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସପ୍ରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଧୂପ ନେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏହି ଅପା 2 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ ବୋଲି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନେଉଛୁ। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ମା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ହବନି ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ସଜା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପରେ ମାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଆଣି ଫେରିବା ପରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ସବୁ ମେରୁ ଯାତ୍ରାର ଯାହା ଯାହା ତାର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାହବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାହୋଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲମାଳ ବାନା ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ତଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରାହବ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଝୁଲୁଛି ଖଜୁରୀ ଝୁଲୁଛି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଥିବା ଏହି ସବୁ ବାନା ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଏଠି ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି। ମା ତ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲୁ। ନିଜ ନିଜ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେଠି ଭୋଗ କରି ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଦଣ୍ଡର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଖରାରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ଏତେ ଦିନ ରହି ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ମାଙ୍କୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଫେରିକି ଯିବା ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଚଣା କିଣିକି ନେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଚଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଚଣା କିଣିକି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲୁ। ମୋର କେତୋଟି ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ସେତିକି ଫଟୋ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ସିଂଘ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଚଣା ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଣାକୁ ୟେଲୋ ଚଣା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ଚିନା ବାଦାମ ଗୁଜି ଚଣା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଣା ଭେରାଇଟି ଚଣା ମା ମାନେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଚଣା କିଛି କିଛି ନେଇଥିଲୁ। କୁହନ୍ତି ଯେତିକି ବି ହଉ ଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ କିଛି ଚଣା ନିଅନ୍ତି ନହେଲେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଚଣା ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏହିଭଳି ଆମର ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏଇଭଳି ମୁଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।